जुगो जुगो अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश सवेर समय सत्संगत दियां कड़ियां सानू प्राप्त होईयां ने। असीं गुरु हजूर हाजिर होए हाँ या टैलीविजन राही दूर दराज घरां थावां तो शब्द दे नाल अपने आप नूं सुरत्याब कर रहे हैं। वडभागी हाँ। गुरुद्वारा साहब जी दे सवेर दे पावन दीवाना विच आसा की वार दे संपूर्ण कीर्तन तो उपरंत अरदास की शमूलीयत दे नाल अज दा पवित्र पावन गुरवाक गुरु बचन ज्ञानी जी ने जो हुणे सानू सरवण करवाया है, आप जी ने पाठ स्वरूप सरवण कर लिया है। अगलेरे बनते समय दे विच असीं इन्हां पावन गुरबचनां दी व्याख्या नाल सांझ पावांगे। आओ सब तो पहला गुरफतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा ये पावन गुरबचन जो दा समुचा सिरनावा है, तिलंग महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग तिलंग अंदर गुरु नानक साहब पहले जामे दे विच इस बचन नूं उचार रहे ने। कर तीजा गायन करने वास्ते हिदायती संकेत ने, जिन्हां ने इस शब्द नूं तिलंग विच गाउणा है भाई, उस लई तीसरे कर नूं थाप गोचरे प्रयोग विच लैके आउणा है। मीन जो रिदम है, जो थापां तालां होणगियां तीसरे कर दियां होणगियां। इष्ट दा मंगल है। मूल मंत्र दा संक्षिप्त स्वरूप एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। अकाल पुरख वाहिगुरु एक है, ओंकार है, अविथ एक रस लगातारता नाल व्याप रहा है। मुराद यही है कि जो ओमनी प्रेजेंट आ, आप खाक धरती पुलाड़ जीआ जंत पशु पंछी मानुक, जो कुछ भी दिसता अनदिसता जिदे विचों आया है, जिदे विच ही जी रहा है, जिदे विच ही अमा जाएगा, वो ओंकार है। उस ओंकार जी की सिद्धि प्राप्ति इंज कह लो, असी उहदे बाबत कॉन्शियस लैवल ते अवेयर किवें हो सकते हाँ। महाराज कहते सतगुर प्रसाद, सच्चे गुरु की बख्शिश के नाल वो सानू विजन बख्शदा है, विजनरी बनाउंदा है, जिहदे सदका असीं इस लैवल ते कॉन्शियस हुंदे हाँ। सानू ओंकार का एहसास हुंदा है, एक्सपीरियंस हुंदा है। सो इष्ट दा मंगल है। मूल मंत्र का संक्षिप्त स्वरूप जो सैकड़े सैकड़े बार बाणी विच आया है। अगे बचन प्रारंभ हो रहा है। इस पावन गुरवाक की जो व्याख्या विवेचना है, असी मुख सुनेहे दे पदे तो ही करते हाँ। गुरुदेव जिक्र करते ने, हाउ कुर्बाने जाऊँ मेहरबाना, हाउ कुर्बाने जाऊँ, हाउ कुर्बाने जाऊँ तिना कह, लैण जो तेरा नाउ, लैण जो तेरा नाउ तिना कह, हाउ सद कुर्बाने जाऊँ। रहाओ पोएटिक सिस्टम दे विच, मतलब जिस किस्म दे नाल गुरु साहब ने एक तरन्नुम दे लहजे दे विच ये सारे दे सारे लफ्ज़ प्रजेंट किए ने, कमाल है। मतलब बड़े पोएटिक वे दे नाल, बड़ी रवानगी दे विच सारे दी सारियां तिन्ने लाइनां आ रही ने। जो ये संदेश है, हाउ कुर्बाने जाऊँ, गुरु नानक साहब आप खुद कह रहे, मैं अपना आपा कुर्बान करदा हाँ, हाउ कुर्बाने जाऊँ। मीन आई एम रेडी टू गिव माई सेल्फ, टू गिव माई लाइफ, टू सैक्रीफाइस माई सेल्फ टू होम। जाऊँ मेहरबाना, हाउ कुर्बाने जाऊँ मेहरबाना। मेहरबान जो सोर्स ऑफ कंपैशन है, जिन्हों कह लो कि फुल ऑफ ओशन ऑफ कंपैशन आई शुड से, रब की गल हो रही है, करतार की गल हो रही है। मनुख की दुनिया दे विच जिन्हों असी सारा संसार समाज कह लो, छोटी तो छोटे लैवल तो लई जाए बात, सब तो छोटी इकाई जिन्हों असी एक्सपीरियंस करते हैं, वो हैगी फैमिली।
फैमिली ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਕੋਈ ਮੈਂਟਲ, ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਲੰਜਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਐਨੀਥਿੰਗ। ਬਟ ਵੈਨ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਅ ਫੈਮਿਲੀ, ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਲਵ, we talk about some sort of attachment, we talk about some sort of affection, we talk about some sort of a company. So ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ, ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਫਰਟ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਟਸੀ ਹੈ, ਲਵ ਹੈ, ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਕੇਅਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਰੂਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਦਰਦ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਟਸ ਅ ਹੈਪਨਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਪੈਸ਼ਨ। ਇਹ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਨਵਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਈਟਰ ਆ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੰਟ ਕਰਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਬਾੜਾ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਹੇਠ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਟੇ ਉਹਦੇ ਹੱਡ ਹੋਣ, ਮਾਸ ਹੋਏ, ਮਸਲਸ ਹੋਣ, ਉਸਦਾ ਕਚੁੰਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਕਤ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਜਬਾੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਚੱਕਦੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਲ ਦਾ ਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਮੀਟਰ, ਈਵਨ ਹਾਫ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਐਵੇਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਰੂੰ ਦਾ ਜਬਾੜਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੇਂਗ, ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਲ ਜਿੰਨੀ ਝਰੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਐਨੀਮਲ ਈਟਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੀਟ ਈਟਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਬਾੜੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਖਾ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਮਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆ ਲਲਕਿਆ, ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਇਆ ਆ। ਐਂਡ ਡਿਊ ਟੂ ਦੈਟ ਕਰਸੀ ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਲੋਅ ਤਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਖੁੰਖਾਰ ਤੋਂ ਖੁੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਰਜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਪ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, nowadays we are living in atheist world। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਰ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜਨ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਿਲੀਜਨ ਐਜ਼ ਏ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 18ਵੀਂ ਅਤੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ 2 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਅਛੂਤ ਆ, ਅਨਟੱਚੇਬਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਹੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਅਨਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਟੋਟਲੀ। ਇਹਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਜਾਇਆ, ਆਨ ਬਾਟ ਕਾਹੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਮ ਕਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਮ ਕਤ ਸੂਦ, ਹਮ ਕਤ ਲੋਹੂ ਤੁਮ ਕਤ ਦੂਧ, ਕਹੋ ਰੇ ਪੰਡਤ ਬਾਹਮਣ ਕਬ ਕੇ ਹੋਏ। ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਵਰਨ ਬਣ ਗਿਆ? ਮਨੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਆ। ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਆਈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਈਵਨ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਾਨੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਕਰਮ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਮ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਅਮਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਮਲ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਰੀਖੀ ਰੂਹ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਵੇਂ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਛੂਤ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਮੈਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੋਚ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪ੍ਰਣਾਏ ਹੋਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਏ, ਭਲਾ ਹੋਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੋ ਰੀਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਆਮ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਰਿਆਈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ, ਰਾਵੀ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਉਰਲੇ ਬੰਨੇ ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੋ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਝਲਾਂ ਤੇ ਝੇਲਮ ਉਹ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੇ ਦਰਿਆ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡਸ ਵੈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੰਧੂ ਦਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨੇ।
ਹੁਣ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਦਰਿਆਏ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਦਰਿਆਏ ਰਾਵੀ ਤੁਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਡਾਇਸਪੋਰਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ। ਕਾਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ? ਇਹ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ GTA 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਹੋਏ। I don't think any food bank is doing that kind of a job, who is providing cooked food, and 7 days a week are around 14 to 15 hours every day. मतलब लगातार इस रूप के अंदर चीज हुई। Why it's happening? What is the main actually why we're so commitment toward this kind of service? Due to 2 reasons. One thing is our Guru's order. ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਅਤੁੱਟ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਵਾਈ ਇਸ ਗੁਰੂਜ਼ ਹੁਕਮ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ? ਡਿਊ ਟੂ ਕੰਪੈਸ਼ਨ। ਭੁੱਖ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਲੋੜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਤੇ। ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਐਸਟ ਤੋਂ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭੂਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਬੰਦਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਾਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰ, ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੋ ਕਹਿ ਦੋ ਗਈ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਯਾਦ ਆਏਗਾ? ਪੇਟ 'ਚ ਅਨਾਜ ਪਿਆ ਹੋਏ ਰੱਬ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਆਮ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਮਕਾਨ ਪਿੱਛੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਆਮ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਜੱਗੋਂ 13ਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰਪਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੇ, ਬੋਲ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਗੋਨਾ ਬੀ ਡਿਸੀਜਨ। ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਬੋਲ ਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ, ਦੇ ਆਰ ਬ੍ਰਾਈਬ ਟੇਕਰਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ, ਬੇਈਮਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਹੱਕ ਗਵਾਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਗਵਾ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੱਕ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਮਹਿਰਾਮਤ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ। ਤੋਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ? ਇਫ ਯੂ ਡੂ ਔਰ ਇਫ ਯੂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਕੰਪੈਸ਼ਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਹਾਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਨਾ ਵਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਮਿਹਰਵਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਰਸ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਡ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਇਟ ਸੈਲਫ ਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਆ, ਖੇਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਬਾਤ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਵਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਪੀਪਲ ਹੂ ਜਸਟ ਪਲੇ ਫਾਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਫਾਰ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਰ
due to some passion, they are passionate toward any sports. Studies ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਾਟਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਆ 10 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਅਰਾਊਂਡ 7 ਦੀ ਫਿਗਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੈਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇੰਜਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਇੰਜਰੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਤਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉਸ ਥਾਟ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਲਵ ਐਂਡ ਅਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਮਨ ਲਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੌਂਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਿਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਪਾਰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਦੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਵਾਰਥ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਅਪਰੋਚ ਆ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਡੋਪਟ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਵਧੇਗੀ ਭਾਈ, ਸਵਾਰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦਾ ਲਾ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਏਗਾ ਓਨਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਓਨਾ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ਨੈਸ ਆ ਇਹ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਇਜ਼ਨ ਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਮਝ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈਕ ਆਫ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਲਵ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਸੈਲਫਲੈਸ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ, ਉਸ ਮਿਹਰਾਮਤ ਵਾਲੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ, ਸਮਾਜ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ। ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ, ਫਿਰ ਕਿਆ ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਉ ਤਿਨਾ ਕਹਿ ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ। ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ? ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਰਤਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਕ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਕਰਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਆਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਰੱਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਰਤਾਰ ਦੀ, ਹਰ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹਿੱਟ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧੋਖੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਈਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ਼ਰਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ खुदा के नाम पे दस्ते गरेबां है खुदा वाले। दस्ते गरेबां, दस्त कहते हथ नूं, गरेबां कहते गले नूं। गलमे फड़े ने एक दूजे दे, मतलब ये लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा, एक दूजे के नाल गल पै रहे हैं, एक दूजे के कपड़े पाड़ रहे हैं। खुदा के नाम पे दस्ते गरेबां हैं खुदा वाले। क्यों? बहुत जिस कदर जिक्र खुदा है खौफे खुदा कम है। खुदा का जिक्र तो बड़ा आ, खौफ कोई नहीं, भय कोई नहीं, डर कोई नहीं। बस इतना ही है कि बस जड़ा है कि रब रब हो रही है, रब का भय, रब का एहसास कोई नहीं सुरत च। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਟ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ,
ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਧੋਖਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਹਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੰਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੂਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਧੜਕ ਰਹੀ, ਇੱਕੋ ਰੂਪ 'ਚ ਧੜਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਨੇ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ, ਆਈ ਵਿਲ ਪਲੇ ਮਾਈ ਰੋਲ, ਰੈਸਟ ਆਫ ਇਟ ਆਈ ਲੀਵ ਟੂਵਰਡ ਆਲਮਾਈਟੀ। ਨਿਬੜਿਆ ਕੰਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੇਤੂ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਕੂਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇਖਣ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਰਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਣ ਦੀ, ਐਫਰਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਡਿਵਾਈਨ ਐਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦਾ, ਦੇਵ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ। ਚੋਲੇ ਰੱਤੇ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਮਨ ਹੈਜ਼ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਡਿਵਾਈਨ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਦੁਆਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਬਚ ਸਕਦਾ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਚੋਲਾ ਰੱਤ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅੰਬਰੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਧੂੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਲੈਣ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਉ ਤਿਨਾ ਕੇ ਹਾਉ, ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜਾਓ। ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ਮੀਨ ਕਿ ਕੋਈ ਜਸਟ ਮੈਂ ਵਰਡ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈਪਨਸ ਬੇਟਾ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਸੌਰੀ, I should not have done this kind of error. It's okay, beta. फिर उन्हें लगता है, you know, नहीं, somewhere in my mom or dad's mind, I'm not a good kid. फिर दोबारा जाके पूछता है, Mom, are you okay? Do you still don't have any sort of anger toward me? ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੂੰ 10 ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਸਨ, ਮਾਈ ਡਾਟਰ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ। ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਦ ਕੁਰਬਾਨਾ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਦਾ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਘਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ 15ਵੀਂ 16ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਸੀਗੇ ਉਹ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ, people who are the disciple of this path, this school of thought। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ। ਹੁਣ ਆ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਆ ਨਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਿਆ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਫੂਡ ਤੋਂ ਲੱਭ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਫੂਡ ਨਾਲ, ਮਾਊਥ ਵਾਟਰਿੰਗ ਹੋਣੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਪੀਣ ਦੀ ਲਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ,
ਤੇ ਲਲਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਥੋੜਾ ਆ, ਮਨ ਮੰਡਲ ਦੇ ਚ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਆ, ਤੇ ਇੰਤਹਾ ਆ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਤੜਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛਾਲਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਰੀਜ਼ਨਸ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਲਿਊਰਿੰਗ ਵੇ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਭੋਗਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲਾਮਤ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਥਾਟ ਜਾਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਤਨ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ ਪਿਆਰੇ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪੋ ਜਾਏ, ਪਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲੀਤੜਾ ਲੱਭ ਰੰਗਾਏ। ਲੋਭ ਨੇ, ਸਵਾਰਥ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੋਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨਿਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦਾ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਬਿਹੇਵ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ ਨਾ ਭਾਵੈ ਚੋਲੜਾ ਪਾ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂ ਧਨ ਸੇਜਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਉਸ ਸੁਖ ਦੀ ਸੇਜ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਉਸ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਯੂਫੋਰੀਆ ਫੀਲ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। that cannot be possible at all। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮੀ ਤਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਇਆ ਅੰਗਣ ਜੇ ਥੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ। ਭਾਈ ਜੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਰੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਖਿਆਲ, ਸੋਚ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਤੇ ਬਣਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਮਸ਼ਕਰੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਬੜੀ ਪੋਲਾਈਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟਾਰਸ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਾ ਵੁੱਡ ਦੇ, ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ। ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਦੇ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। ਜਦੋਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ ਤੇ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਨੀਡਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਜ਼ਮਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਇੱਥੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੈਰੀ ਕਿੰਗ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਬੜੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਲੈਰੀ ਕਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਸਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਬੰਦਾ ਆ, ਬੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰੁਤਬੇਦਾਰੀ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਲੋਕ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੌਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਪੀ, ਆਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ what are the happy moments in your life? ਕਹਿੰਦਾ right now, at present, I always live in present always। ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੌਦਰ ਕਰਦੀ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੌਦਰ ਕਰਦੀ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੌਦਰ ਕਰਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੌਦਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਅਸਲ ਐਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਯੰਗ ਤਬਕਾ, ਯੰਗਸਟਰਸ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਰੀਅਲ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਦਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਪਾਹਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਬੜੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਬੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਬਣੇਗੀ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੜਪ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਭਈ ਰੂਟਸ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਲੈਕ ਆਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਲੈਕ ਆਫ ਵਰਚੂਸ, ਹਿਊਮਨ ਸਿਵਿਕ ਵਰਚੂਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਖੂਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣ ਦਾ, ਇਫ ਯੂ think to follow someone, to follow some sort of ideology, then I'm suggesting you, Baba Nanak ji saying, ਕਾਇਆ ਰੰਗਣ ਜੇ ਥੀਐ ਪਿਆਰੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਾਈਐ ਨਾਉ ਮਜੀਠ। ਮੈਟਾਫੋਰ ਆ, ਮਜੀਠ ਦਾ ਰੰਗ ਪੱਕਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਲਾਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ, ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਾਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ, ਕੋਈ ਚੋਰਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਗਰੈਟ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਈਆ ਨਾਉ ਮਜੀਠ। ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾਰ ਇਸ ਭੱਠੀ 'ਚ ਰੰਗ ਦੇ, ਫਿਰ ਐਸਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ, ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਡਿੱਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਫੁਲਫਿਲਮੈਂਟ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 2 ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ, 10 ਮਿਲ ਜਾਣ, 100 ਮਿਲ ਜਾਣ, 500 ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ 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 ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ 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 ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਰੰਗੈ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਰੰਗ ਨਾ ਡੀਠ। ਫਿਰ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ, ਕਿਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਰੱਬ? ਰੱਬ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਆ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਲਫਲੈਸ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਐਸੀ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੇ ਝਗੜੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਕਿਡਸ ਦੀਆਂ ਕੌਨਫਲਿਕਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਬਸ ਫਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ, ਫਲਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲੋ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਸਕਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਲਿਸਨਿੰਗ, ਐਂਡ ਦੈਟ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ, ਇਹ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਦੇ ਰੱਬ ਨਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਰੱਬ ਨਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਮੰਡਤ ਹੋਣ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਭਾਈ। ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਰੰਗੇ, ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਬਾਕੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਅੰਤਲੀ ਲਾਈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਹੋ
नानक की अरदास। हौं कुर्बाने जाओ मेहरबाना हो, कुर्बाने जाओ हो, कुर्बाने जाओ तिना के लैण जो तेरा नाओ। उन्हां नाम लैण वालियां दे चरनां दी धूड़ मैं मंगदा हां। साहब रहमत करन, ऐसे आलमी वाक़े चों असी गुरमत की सिक्ख्या धारण करने के काबिल हो सकीए। इन्नियां क बिनतियां नाल खिमा, भुलां गलतियां ना चितारे हो जाए। सब प्रेम आवाज़ दे के कह देना जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।